یہ جو عمران خان سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان معافی مانگے. عمران خان نے 8 اگست 2024 کو یہ ٹویٹ کیا تھا, اپنے جیل سے یہ پیغام بھیجا تھا جب عمران خان سے 8 اگست پچھلے سال بھی معافی کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ عمران خان معافی مانگے. اس کے پر عمران خان نے اپنے سوشل میڈیا جو ان کا جیل سے پیغام آیا تھا معافی سے متعلق, انہوں نے کیا کہا تھا دیکھیے. مورکا 8 اگست 2024 9 مئی کو دیزی عیسائی نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ 9 مئی پر ہمیں معافی نہیں دیں گے. ہمارا موقف مل کر واضح اور دو ٹوک کہ معافی مظلوم نہیں ظالم مانگتا ہے. 9 مئی کو عدالت کے شیشے توڑ کر مجھے اغوا کیا گیا, جسے بعد ازاں سپریم کورٹ نے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام قرار دیا ہے. ہمارے درجنوں کارکنان کو سعید, سینکڑوں کو اغوا اور ہزاروں کو گرفتار کیا گیا, گھروں کی تقدس کو بمال کیا گیا. یہ عمران خان نے 8 اگست 2024 کو معافی کے مطالبے کے اوپر عمران خان نے کہا تھا کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے. 9 مئی کے پر تحقیقات بناؤ, کمیشن بناؤ اور اس کے پر تحقیقات کر کے ثابت کرو کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے اندر ملوث ہے. لیکن یہ پچھلے 2 سال سے ثابت نہیں کر پائے اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کے پر معافی مانگے, جو عمران خان نے کبھی نہیں کیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں چیف آف مارشل لا, چیف آف فیلڈ مارشل کی ضرورت کیسے ہوئی کہ پاکستان کے مقبول تین لیڈر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرے. ایسے معافی اور مطالبے کو ہم پشاوری چپل کی نوک پر رکھتے ہیں یا ڈلت جا کے معافی مانگو. یہ سوشل میڈیا اینڈرس, سوشل میڈیا کا غصہ اب آگے بڑھ گیا. عوام کے اندر مزید نفرت پیدا ہو گئی یہ معافی کے مطالبے کے بعد. عوام کہہ رہی ہے کہ کیوں معافی مانگے عمران خان. عمران خان نے ایسا کیا قصور کیا ہے, عمران خان نے ایسا کیا گناہ کیا کہ عمران خان پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے معافی مانگے. چیف مارشل کی ضرورت کیسے ہوئی ہے کہ پاکستان کے مقبول تین لیڈر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرے. ایسی معافی اور مطالبے کو ہم پشاوری چپل کی نوک پر رکھتے ہیں. عدالت جیل جا کر معافی عمران خان سے مانگی جائے, یہ سوشل میڈیا کے اینڈرس کہہ رہے ہیں. اس کے بعد یہ عمران خان کا بیان ہے کہ عمران کی طاقت انسان کو جھکنے نہیں دیتی. دنیا کے عظیم ترین لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آیات مبارکہ سے ہمیں عملیاً سبق دیا ہے کہ جس قدر ہی مصائب اور مشکلات کیوں نہ آ جائیں, حق اور اپنے مقصد کی ترجیح کے لیے ڈٹ جانا چاہیے اور اللہ کے سامنے غیر کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے اللہ کے سوا. یہ بات کی ہے عمران خان کا یہ بیان تھا. عمران خان نے یہ ڈلت جیل سے بہت پرانا عمران خان کا یہ بیان ہے جس کو ریپیٹ کیا گیا معافی کے مطالبے کے اوپر. یہ عمران خان نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایمان کی طاقت انسان کو جھکنے نہیں دیتی. جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ مقابلہ کرتا ہے اور جو رائے حق کے پر کھڑا ہوتا ہے وہ بھی مقابلہ کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے مدد اللہ تعالیٰ کرے گا کیونکہ میں رائے حق کے پر کھڑا ہوں. دنیا کے عظیم لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ کہ ہمیں عملیاً یہ سبق دیا ہے کہ جس قدر ہی مصائب اور مشکلات کیوں نہ آ جائیں, آپ اپنے مقصد کی ترجیح کے لیے ڈٹ جانا چاہیے اور غیر کے سامنے کبھی بھی اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے. اگر آپ رائے حق کے پر کھڑے ہو آپ کو غیر کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں اور ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. ہمیں کسی یزید کسی فرعون کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے جو ظلم و جبر کر رہا ہو, اور ہمیشہ رائے حق کے پر کھڑے رہو کیونکہ آپ کی مدد اللہ کرے گا. اگر کوئی مدد کرے یا نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا. فیلڈ مارشل سے ملاقات, سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پہ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ سیاسی مسالت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. اس حوالے سے انہوں نے اسٹیج پر قرآن پاک کی عدم کی تخلیق اور شیطان کی کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا. گواہ معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا. سہیل وارث کا کالم, یہ کہا گیا کہ جو معافی نہیں مانگتا وہ شیطان کھلایا جاتا ہے اور جو معافی مانگتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے. یہ جو فرشتہ اور شیطان کی سٹوری انہوں نے بتائی ہے آخر کار اس کے اندر خدا کون ہے, اللہ کون ہے جس سے ہم معافی مانگے. یہ اگر عاصم منیر اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے تو اللہ معاف کرے تو ملک کے حالات آگے جا کے ہوں گے تباہی اور بربادی نکلے گی. فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات, سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر جنرل عاصم منیر نے کہا کہ سیاسی مسالت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. اس حوالے سے انہوں نے اسٹیج پر قرآن پاک کی عدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا. گواہ معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا. یہ سہیل وارث کا کلم ہے, آرٹیکل ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ عاصم منیر نے یہ کہا ہے کہ جس سے معافی مانگتی ہے وہ فرشتہ ہے اور جو معافی نہیں مانگتا وہ شیطان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون فرشتہ ہے اور کون شیطان ہے. اس میں ایک کون, اس میں خدا کون ہے جس سے معافی مانگنی جائے. ایک ہی خدا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم
हम टेढ़ी अदालत करेंगे और टेढ़े सामने झुकेंगे और किसी गैर के सामने उसको अपना गुदा या उसके सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। जो इमरान खान का नारा है इय्या का नाबुदू वइय्या का नस्ताईन, इसका फुल मतलब है कि ए अल्लाह ताला हम तेरे सामने झुकेंगे, तेरी इबादत करेंगे और तेरे से ही मदद मांगेंगे और किसी गैर से मदद नहीं मांगेंगे। तो ये इसके अंदर खुदा कौन है जो कह रहा है कि मुझसे माफ़ी मांगो? माफ़ी हम मांगेंगे तो अपने रब्बुल आलमीन अल्लाह की इजाज़त से मांगेंगे जो इस दुनिया का निज़ाम चलाता है, और किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये जो फरिश्ता और शैतान की ये मुकालमा दे रहे हैं, कुरान पाक की आयत दे रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ प्लीज़ कुरान पाक की आयत अपनी तरफ ही मोड़ें। जो आज आप मुल्क के हालात कर रहे हैं, मुल्क को चोरों का साथ दे रहे हैं इन वक्त की यजीदों का, क्या वो आप सही काम करें? नहीं कर रहे। मुल्क के मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मुल्क के हालात आपने इन वक्त की यजीदों फ़िरौनों के हवाले कर दिए हैं जिन्होंने पाकिस्तानी मुल्क को पिछले 40 सालों से तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। क्या आपने इनको मुल्क हवाले करके क्या आप सही काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आप मुल्क की बर्बादी निकाल लें, मुल्क को तबाह कर रहे हैं, मुल्क की बुरकस निकालें, आपको सब कुछ का हिसाब किताब देना पड़ेगा। सोहेल वारिस जनरल आसिम मुनीर ने कहा है खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं, मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। ये सोहेल वारिस ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि खुदा मुझे मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, मुझे इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है, मैं एक सिपाही हूँ और मेरे सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। ये सोहेल वारिस ने अपने आर्टिकल के अंदर लिखा है कि आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे को अल्लाह ताला ने अपने मुल्क का पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है, मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। ये आसिम मुनीर ने जो सोहेल वारिस के साथ मुलाकात की है, अल्लाह करे कि आपको शहादत मिले, अल्लाह करे जो आपकी ख्वाहिश है वो आपकी पूरी हो। जो आपको अल्लाह ताला ने मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है तो आपको चाहिए कि आपको अगर अल्लाह ताला ने मुल्क का मुहाफ़िज़ बना दी तो आपको चाहिए कि अपनी पाकिस्तानी कौम को 25 करोड़ आवाम को अपने साथ बिठाएं, उनको साथ लेके चलें। इन वक्त की यजीदों फ़िरौनों को आप अगर साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने आपको मुहाफ़िज़ तो बनाया है, लेकिन आप अल्लाह ताला के जो आपको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नौकरी दी है, आप उसको ज़िम्मेदारी के साथ कंप्लीट नहीं कर पा रहे, आपको इस सब का हिसाब किताब देना पड़ेगा। उसका कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोयटा स्टाफ कॉलेज फौजी अफराज से खिताब जून 14 1948 में जो इन्होंने खिताब किया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आर्मी से मुतल्लिक़ क्या कहा था? हमेशा याद रखें आप रियासत के कादिम हैं, कौमी पॉलिसी बनाना आपका काम नहीं है, ये हम सिविलियन हैं जो इन फैसलों का इख्तियार रखते हैं और आपका काम ये है कि दी गई हिदायत के ऊपर अमल दरामद पहनाएँ, उसके ऊपर अमल दरामद कराएँ। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जून 14 को 1948 को तकरीब करते हुए कायद-ए-आज़म ये कोयटा के स्टाफ कॉलेज के अंदर फौजी अफसरान से तकरीब करते हुए कहा था कि आपका काम सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं है, आपका काम है कि सिविलियंस आपको फैसला देंगे, आपने उसके ऊपर मदामत करना है और अपने मुल्क की हिफाजत करना है, ये आपका असल काम है। आपका काम नहीं है कि आप पाकिस्तान की आवाम के ऊपर अपना हुक्म चलाएँ या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत करें। उसका फ़ौज का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मासूम लोगों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मारे, उनका फ़ौज पाकिस्तान फ़ौज का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मासूम लोगों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मारे, उनका तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, सहूलतकारों को नताइज भुगतना पड़ेंगे, दहशतगर्दी की सज़ा पूरे इलाके, पूरे गांव और पूरे शहर को नहीं दी जा सकती। DGI-SPR की तलबा के साथ खसूसी निस्तर, उन्होंने तलबा के साथ खसूसी बातचीत की है DGI-SPR अहमद शरीफ ने कि फ़ौज का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो अपने मासूम लोगों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मारे, लेकिन जो KPK के अंदर हो रहा है, जो इस वक्त KPK के हालात हो रहे हैं, जो मुल्क के अंदर हो रहे हैं, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, बनौर के अंदर उनको निकाला जा रहा है, उनको घर से बदल किया जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, मुल्क के बलूचिस्तान के अंदर अपने मासूम लोगों के उन लोगों को उठाया जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? अपने लोगों के ऊपर आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, अपने लोगों को आप मार रहे हैं। 24 नवंबर को जो आपने लाइटें बंद करके अपनी आवाम के ऊपर गोलियाँ चलाई, तो वो किसने करवाई थी? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाई थी? क्या वो PM ने करवाई थी? वो आपने करवाई थी। आसिम मुनीर कहते हैं कि हमने हुकूमत के हुक्म के ऊपर ये सब कुछ किया। अगर हुकूमत के हुक्म के ऊपर आपने ये किया तो बांग्लादेश के अंदर देख लें कि उन्होंने अपनी आवाम के ऊपर गोली नहीं चलाई। हसीना वाजते हैं बांग्लादेश की फ़ौज को, आर्मी को हुक्म दिया कि लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई जाए, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि हम अपनी कौम के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। अगर आसिम मुनीर को ये हुक्म आ गया था, आर्मी को ये हुक्म आ गया था कि अपनी कौम के ऊपर गोलियाँ चलाएँ, तो उस वक्त वो मना कर देते कि हम अपनी फ़ौज के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपनी आवाम के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, जो हमें टैक्स देते हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, पाकिस्तान चल रहा है, हम उन आवाम के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन आपने आवाम के ऊपर गोलियाँ चलाई। उसके बाद हम देखें सोहेल
खारिज। सियासी हवाले से किए गए सवाल पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मुसालत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। इस हवाले से इन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तहकीक और शैतान की किरदार के हवाले से आयत का मतन और तर्जुमा सुनाया, जिससे वाज़ेह होता है कि शुरू में फ़रिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सवाए इब्लीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और किस्मत समझ कर कबूल कर लिया। गोवा माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। ये कह रहे हैं कि इमरान खान अगर माफ़ी नहीं मांग रहा तो वो शैतान है और आसिम मुनीर फरिश्ता है। मैं इसके ऊपर बोलना नहीं चाहूँगा। पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर रद्द अमल देखी और पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर रद्द अमल देती रह रही है कि कौन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फरिश्ता है, और ये अल्लाह ताला ने डिसाइड करना है कि कौन शैतान है और कौन फरिश्ता है। या आपने डिसाइड नहीं करना, या आपने हुक्म जारी नहीं करना। कुरान पाक की तर्जुमा तो हम भी पढ़ा सकते हैं, हम भी लोगों को बता सकते हैं कि कुरान पाक ये कहता है, अल्लाह ताला ये कहता है, इसके ऊपर अमल दामद। सबसे बड़ा ये है कि इसके ऊपर अमल दामद करो, अल्लाह ताला के जो हुक्मात है उसके ऊपर अमल दामद करके दिखाओ। कुरान पाक की आयत तो मैं अपने मकसद के लिए भी लोगों को सुना सकता हूँ, भेज सकता हूँ और कहूँ कि ये मेरा मकासद है, इसलिए मैं कुरान पाक की मुख्तलिफ आयत तुम्हें भेज रहा हूँ। जब हम आपको कुरान पाक की आयत पढ़ाएंगे तो फिर आपको भी उसके ऊपर अमल दामद करना पड़ेगा, लेकिन फिर आप मुँह छुपा के पतली गली से निकल जाएंगे।